안녕하세요. 한국친환경농업협회 교육국장 정영기입니다. 이렇게 영상으로 만나 뵙게 되어서 반갑습니다. 오늘 제가 드릴 말씀은 우리 친환경농업 식재료에 대한 것들이고요. 식재료의 품위 조달 기준. 제가 지금 협회 교육국장 하기 전에 서울시청에서 5년간 근무하면서 친환경 식재료의 조달 기준을 16년도, 17년도 이렇게 두 해년도 동안 만들었던 경험이 있는데요. 그 경험을 좀 바탕으로 오늘 농산물의 품위는 어떠해야 되냐 여기에 대해서 조금 말씀드리도록 하겠습니다. 제목은 그냥 농의 품격이라고 썼는데요. 저희는 주로 품질 기준 내지는 품의 이렇게 얘기하지요. 그래서 저는 농의 품격은 어느 정도 돼야 되냐 이렇게 조금 제목을 붙이고 시작하는 걸로 하겠습니다. 친환경 학교급식 농산물 조달 기준에 원칙이 있었습니다. 어떻게 해서 우리의 아이들이 먹는 친환경 농산물의 품위 기준을 어떤 근거로 어떤 원칙에 의해서 만드느냐 이게 상당히 고민이었거든요. 이것만 가지고서도 한 몇 개월은 좀 설왕설래했던 것 같습니다. 여러 사람들이 모여서 각계 전문가가 모여서 영양사 선생님도 계시고요. 농산물을 생산하는 생산자분들 그리고 또 유통하시는 분들 학교에 전문적으로 갖다 주시는 분들 그리고 학교에서 또 조리하시는 분들 이런 분들이 모여서 친환경 농산물의 조달 기준을 만들었었습니다. 첫 번째 원칙이 생태적 가치입니다. 생태적 가치. 생물 다양성을 보존하고 자원의 순환 그리고 제철에 생산한 것, 동물 복지 등 지속 가능한 유기적 생산 방식을 채택한 농수축산물을 거래를 원칙으로 한다. 이제 이렇게 얘기했었죠. 두 번째 원칙입니다. 두 번째 원칙은 생태 가치입니다. 생물 다양성 보존, 자원의 순환, 제철 생산. 이거 했던 거네요. 죄송합니다. 건강 가치입니다. 건강 가치는 건전한 농수축산물의 생산 환경에 기초하여 화학적인 방제, 그리고 생장조절제, 항생제, 방사능 등에 의한 오염 없는 농수축산물을 거래함을 원칙으로 한다. 이렇게 지정했고요. 세 번째 원칙은요. 사회가치입니다. 생산자, 가공업자, 유통업자, 소비자 간 소통과 상호 존중의 거래 관계를 조성하고 국민 건강 증진, 그리고 적정 가격의 보장, 그리고 학교급식의 교육적 활용에 기여되어야 한다. 이렇게 얘기했었죠. 급식은 사실 교육이죠. 우리는 무상급식은요, 무상으로 밥을 주는 게 아니라요, 무상으로 교육을 진행하는 겁니다. 이게 무상교육의 가치죠. 왜 그럼 무상으로 아이들한테 친환경 급식을 하게 되었을까요? 처음에 목적은 이런 겁니다. 잘 사는 아이나 못 사는 아이나 가정 형편이 좋으나 나쁘나 평등한 밥을 통해서 아이들이 평등한 사회에 대한 이해력을 갖고 활동하자. 이런 것들이 급식의 초기 원칙이었습니다. 영상이 하나 있는데요. 살짝 혹시 보시면 영상을 하나 좀 보여드리도록 하겠습니다. 영국의 요리사죠. 영국의 요리사. 이 친구가 하고 싶은 얘기. 미국과 영국이 전 세계에서 가장 위험한 식품들을 먹고 있다. 특히나 학교에서 아이들이, 미래 세대가 이런 것들이죠. 그 아이들의 건강을 증진시키려면 어떠한 식품들이 학교에 들어가야 되느냐 이런 것들을 운동으로 하고 있는 친구입니다. Binds us to the best bits of life. Your child will live a life 10 years younger than you because of the landscape of food that we've built around them. 2/3 of this room today in America are statistically overweight or obese. Think about smoking. It costs way less than obesity now. Obesity costs you Americans 10% of your healthcare bills, $150 billion a year. In 10 years, it's set to double, $300 billion a year. And let's be honest, guys, you ain't got that cash. Introduce you to some of the people that I care about, your public, your children. I want to show a picture of my friend Brittany.
She's 16 years old. She's got 6 years to live because of the food that she's eaten. She's the third generation of Americans that hasn't grown up in a food environment where they've been taught to cook at home or in school, or her mum, or her mum's mum. She has 6 years to live. The biggest problem with a home is that used to be the heart of passing on food culture, what made our society. That ain't happening anymore. And you know what, as we go to work and as life changes and as life always evolves, we kind of have to look at it holistically, step back for a moment and readdress the balance. It ain't happening, hasn't happened for 30 years, okay? I want to show you a situation that is very normal right now, the Edwards family. Let's have a talk. This stuff goes through you and your family's body every week. And I need you to know that this is going to kill your children early. How are you feeling? I'm just feeling really sad and depressed right now. That, you know, I want my kids to succeed in life and this isn't going to get them there. But I'm killing them. Yes, you are. You are. But we can stop that. Right? They'll be having 2 bottles, okay? And most kids do. But milk ain't good enough anymore because someone at the milk board, right, and don't get me wrong, I support milk, but someone at the milk board probably paid a lot of money for some geezer to work out that if you put loads of flavourings and colourings and sugar in milk, right, more kids will drink it. Having, you know, 8 tablespoons of sugar a day, you know, there's your week, there's your month, and I've took the liberty of putting in just the 5 years of elementary school sugar just from milk. Now, I don't know about you guys, but judging the circumstances, right, any judge in the whole world would look at the statistics and the evidence and they would find any government of old guilty of child abuse. That's my belief. Now, if I came up here, and I wish I could come up here today, and hang a cure for AIDS or cancer, you'd be fighting and scrambling to get to me. All this bad news is preventable. That's the good news. It's very, very preventable. So, supermarkets. Where else do you shop so religiously? Week in, week out. How much money do you spend in your life in a supermarket? Love them. They just sell us what we want. All right. They owe us to put a food ambassador in every major supermarket. They need to help us shop. They need to show us how to cook quick, tasty, seasonal meals for people that are busy. This is not expensive. It is done in some, and it needs to be done across the board in America soon and quick. The big brands, you know, the food brands, need to put food education at the heart of their businesses. I know, easier said than done. It's the future. It's the only way. Okay, school. Obviously in schools, we owe it to them to make sure those 180 days of the year, from that little precious age of 4 to 18, 20, 24, whatever, they need to be cooked proper, fresh food from local girls on site, okay? There needs to be a new standard of fresh, proper food for your children. Yeah? Under the circumstances, it's profoundly important that every single American child leaves school knowing how to cook 10 recipes that will save their life. My wish is for you to help a strong, sustainable movement to educate every child about food, to inspire families to cook again, and to empower people everywhere to fight obesity. 자, 농산물에서 느껴지는 품위, 이건 어떤 것일까 말씀드리도록 하겠습니다. 일단은 품위라고 하는 것은 농산물의 질, 크기, 무게, 색택, 색깔을 얘기하죠. 맛, 향, 영양, 가격, 식감, 재배자의 철학, 그리고 부작용의 가능성에 대한 배제, 이런 것들이 있습니다.
근데 현재 우리가 살고 있는 이 세상에는 식품에서 어떤 것들을 주로 요구하죠? 크고 힘센 것, 큰 것들을 주로 요구합니다. 작은 것들은 일반 시장에서 사용이 되지 않지요. 그래서 사과도 보통 애들 머리통만한 거, 뭐 배도 애들 머리통만한 거, 이런 것들을 좋아합니다. 근데 그것들이 지금에 와서 그렇게 쓰임새가 있을까요? 별로 쓰임새가 없습니다. 주로 제사상에 올라가는 그런 용도로만 쓰이죠. 사진에 보이시는 사과가 보이시죠? 제가 우리 경남에도 같이 간 친구들이 있었는데 뉴질랜드 갔을 때 호텔 프론트에서 무료로 나눠주는 사과입니다. 그 밑에 책이 아주 작은 시집이에요. 시집 위에 사과를 올려놨는데 그 시집 위에 사과가 2개가 시집을 전체를 가리지 못합니다. 우리 소나기에 쏙 들어오는 그런 사과라는 거죠. 이미 뉴질랜드 같은 데서는 집에서 아이들이 학교 급식을 안 하니까 아이들이 도시락을 싸는데 샌드위치와 과일 하나를 넣어줍니다. 저런 작은 사과 하나를 넣어주고 물 한 병을 넣어주면 사과 주스를 먹을 필요가 없게 되는 거죠. 우리가 먹는 가공품의 사과 주스에는 얼마나 많은 당분들이 들어있습니까? 그런 것들을 배제하고 아이들한테 건강한 사과를 줄 수 있는 거죠. 뉴질랜드는 저 사과를 만드는 게 벌써 50년 전부터 저런 사과를 만들어 왔대요. 근데 우리나라 시장에서 팔리는 사과는 저런 사과가 있을까요? 저런 사과는 우리나라 시장에서는요, 품위 미달로 판매가 되지 않습니다. 등외품이라고 얘기하는 거죠. 자, 다음 얘기를 조금 드리면요. 상추가 아주 튼튼하게 보이시죠? 여육도 두껍고 이걸 생산하시는 분이 계신데, 우리 동네에 그 농업을 같이 짓고 있는 그 최땡땡 생산자분의 상추입니다. 상추가 얼마나 튼튼하면은 이게 막 무게감이 상당히 있어요. 생산자분들도 잘 아시죠? 우리가 상추를 재배했을 때 여육이 두껍고 저렇게 바깥에서 바람을 맞으면서 큰 상추들이 무게도 두껍고 품위도 좋다는 것들. 예, 우리 동네 최씨 얘기를 조금 해보겠습니다. 이 선배가 제가 서울에 근무하고 있을 때 서울시청에서 퇴근을 하는데 전화를 주셨어요. 사진을 조금 보여드리겠습니다. 바로 이 선배신데, 이 선배는 얼마나 농사를 깔끔하게 짓냐면 지금 하우스 보이시죠? 하우스에 다른 아무것도 없습니다. 뭐 농약병이 있는 것도 아니고 뭐 비닐이 날아다니는 것도 아니고 저기 가운데 하얀 점으로 딱 찍힌 게 그게 저울입니다. 생산할 때 저렇게 깔끔하게 해요. 예전에는 쑥갓을 20cm에 맞춰서 해야 된다 그러면 이 선배는 그 쑥갓을 자들고 다니면서 딱 20cm짜리만 잘라서 납품하는 그런 아주 칼 같은 선배였는데, 이 양반이 너무 억울하다고 하면서 전화를 주신 거예요. 전화를 주시면서 한번 좀 자기한테 와줬으면 좋겠대요. 그래서 저녁 먹으러 한번 농장에 들렸습니다. 저녁 식사를 하면서 너무 창피해서 동네에서 살 수가 없다. 근데 그 이유가 무엇이냐? 경기도 급식에 농산물을 납품했는데 클레임을 받으셨다는 거예요. 반품을 받으셨다는 거죠. 왜 반품을 받았냐 물어봤더니 경기도에 얼갈이를 납품했는데 그 얼갈이의 품위 기준이 규격이 20cm였다는 거예요. 20cm. 근데 20cm가 안 됐다는 겁니다. 얼갈이는 어린 배추죠. 어린 배추는 어릴수록 더 부드럽고 맛있지요. 그리고 농민은 농사지면 앞에 수확하는 크기와 저 뒤쪽으로 수확하는 크기는 천차만별입니다. 근데 그거를 어떤 수치로 20cm에서 28cm에 맞아야 된다, 이런 기준을 뒀더니 거기에 농산물의 품위 기준이 안 맞았다는 거죠. 그런 좀 억지스러운 품위 기준을 만들어서 쓴 데는 어딜까요? 예, 흔히 알듯이 학교나 교육청에서 그런 품위 기준을 만들었던 거죠. 근데 20cm가 안 됐다 그래서 물량이 적게 들어갔을까요? 친환경 급식에서는 농산물은 다 키로 단위로 납품이 되고 있습니다. 키로 단위로 납품되니까 농산물의 키가 조금 작더라도 키로는 맞춰서 들어갔다는 거죠. 어떤 품위를 요구하는지 한번 알아보도록 하겠습니다. 농산물의 품위 기준. 자, 친환경 농산물의 품위 기준은 있나요, 없나요? 예. 알고 계시는 분들도 계실 테고 모르시는 분들도 계신데요. 친환경 농산물의 품위 기준은 사실은 따로 없습니다. 일반 농산물의 품위 기준은 있지요.
뭐 감자면 감자, 뭐 3라지부터 2라지, 라지 뭐 이렇게 해서 스몰까지 있지요. 하지만 친환경 농산물은요. 친환경 농산물의 품위 기준은 법적으로 없습니다. 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 나뉘는 게 친환경 농산물입니다. 어디서 그랬냐고요? 예, 국립농산물품질관리원 직원한테 제가 직접 문의한 내용입니다. 근데 이렇게 품위 기준이 없는데 왜 굳이 품위 기준을 만들어서 학교에 공급하고 있을까? 한번 고민해 보셨나요? 일단은 적정한 급식이 돼야 되니까 조리사나 영양사 선생님들이 좀 편리해야 되고 품위 기준이 없다 보니까 일반 농산물의 품위 기준을 가져온 거죠. 일반 농산물의 품위 기준을 가져오게 되면서 어떤 규정을 만드는데요. 지금 보이시는 게 서울시 교육청의 학교급식 지침입니다. 그 지침 안에 학교급식 식재료 품질관리 일반에 이렇게 써 있습니다. 학교급식법 시행규칙 제4조 별표 2에서 규정한 학교급식 식재료 품질관리 기준에 부합하는 식재료를 선정하고 사용하여야 된다. 이렇게 돼 있네요. 자, 그러면은 시행규칙 4조 별표 2가 뭔지 모르잖아요. 모르니까 한번 또 찾아봤습니다. 자, 학교급식법에 별표 2를 찾아봤습니다. 찾아봤더니 가나 다 그 나의 2항에 있습니다. 농수산물 품질관리법 제5조에 따른 표준 규격품 중 농산물 표준 규격이 상등급 이상인 농산물, 표준 규격이 정해져 있지 아니한 농산물은 상품 가치가 상 이상이어야 된다. 이렇게 돼 있습니다. 자, 상은 어느 수준일까요? 혹시 알고 계신가요? 네, 자, 상중하할 때 상 이상일까요? 그럼 가장 높은 수준이네요. 근데 아쉽게도 대한민국의 농산물의 품질 기준은요, 상중하로 돼 있지 않습니다. 특, 상, 보통 이렇게 돼 있는 거죠. 그러면 상등급이라고 하는 거는 뭘까요? 상등급은 중간의 품질이라는 거죠. 근데 일부 모르시는 분들이 야, 이게 상등급이니까 가장 좋은 품질을 갖다 줘야 된다 이렇게 생각하시는 거예요. 그렇지 않습니다. 특품을 원하는 게 아니라 상품이 학교에 들어가면 적정하게 법적 구조에 맞춰서 들어가게 됐다는 거죠. 자, 제가 문제를 한번 내드리겠습니다. 잘 보세요. 퀴즈인데요. 다음에 나오는 표에서 특, 상, 보통 중에 상 농산물을 한번 분류해 보세요. 상 농산물은 어디까지일까요? 3라지에서 2라지, 라지, 미디움, 스몰, 투 스몰 이렇게 되어 있습니다. 농산물을 유통하시는 분이나 농산물을 생산하시는 분들은 잘 알 거예요. 어디까지일까요? 어디까지가 상등급일까? 다 맞추셨나요? 아, 예. 아니면 마음속에 생각하고 계시면 제가 발표를 해드리도록 하겠습니다. 죄송합니다. 페이지가 2개 넘어갔습니다. 예. 보이시나요? 상등급은요, 3라지에서 스몰까지가 상등급입니다. 그러면은 적정한 중간에 들어가는 크기는 뭐 라지 정도 되겠지요. 근데 라지가 이제 160g 이상이라고 돼 있죠. 자, 농산물 품질관리원 홈페이지에 들어가면 농산물의 품위 기준을 나눠놓은 게 있습니다. 감자에 대한 것이고요. 한번 보실까요? 자, 특품입니다. 특품은 라지에서 3라지까지. 자, 분명히 학교급식에서는 상등급을 쓰인다 그랬죠. 상등급을 한번 보겠습니다. 상등급은 어디서부터 어디까지지요? 스몰에서 3라지까지. 예, 농산물 품질관리원 홈페이지에서 제가 발췌해 온 겁니다. 상품의 품위 기적은 S에서 3라지까지 들어갈 수 있다. 그리고 그 결점도가 떨어지는 것들은 어디까지 쓸 수 있냐? 약 20% 내에서 쓸 수 있다. 자, 보통이라고 하는 농산물의 품위 기준은 특상에 미달하는 것들이 들어가도 된다. 근데 우리는 특상 중에 상품이 들어가니까 사실은 보통은 들어가지 않는 거죠. 상등급에 준하는 것들이 농산물에 들어가고 있습니다. 친환경 농산물의 오해와 진실 다시 한번 알아보도록 하겠습니다. 친환경 농산물의 오해와 진실. 자,
지금 보시는 그 데이터는요, 서울시 친환경 유통센터에서 사용하고 있는 조달 품위 기준집 책자로 만들어서 학교에 나가고 있는 겁니다. 국립농산물 품질관리원 품질규격에 일반 농산물 상품 기준을 넣어야 한다, 이런 거죠. 뭐 고르기, 모양, 색택, 손질 이렇게 돼 있는데 양파는 그 크기가 지금 명시가 안 돼 있습니다. 근데 보통 우리가 학교 급식에 들어갈 때 양파가 어떤 크기가 들어가죠? 아마 그냥 단순하게 양파를 종이컵 위에 올려놨을 때 밑으로 빠지지 않는 크기, 그런 이상한 애매한 품위 기준을 적용해서 양파는 들어가고 있습니다. 그럼 그거보다 작은 것들은 어떻게 되나요? 그 밑에 감자를 보실까요? 감자는 무게가 소 이상인 것, 그러니까 스몰보다 위에 거, 중간, 라지, 원라지, 투라지, 쓰리라지까지 들어갈 수 있다, 이렇게. 그러니까 소 이상인 것들은 들어갈 수 있다, 이렇게 돼 있죠. 근데 여기에도 킬로그램이나 무게가 나와 있지 않아요. 근데 보통은 학교에서 주문하시는 선생님들은 이렇게 주문합니다. 감자의 무게가 130g 이상인 것. 근데 학교에서 감자를 어떻게 받죠? 피감자나 흑감자를 받지 않습니다. 학교에서는 감자를 깎아서 받죠. 깎아냈을 때 130g이 되려면 어느 정도 되어야 하는지 한번 보여드리겠습니다. 제가 처음에 서울시 들어갔을 때 영양사 선생님들을 모시고 전국의 각지의 생산지를 돌아다녔어요. 한번 가보자. 산지에서는 그 한 평의 밭에서 감자가 어떻게 생산되고 있는지 가서 한번 캐서 우리가 조사해보자, 같이. 이렇게 해가지고, 홍성에 이제 감자 농장을 가봤습니다. 유기농 감자 농장을 가서, 호미와 삽을 들이고, 그리고 저는 줄로 한 평, 1800, 1800, 그리드를 그린 다음에 그 안에서 감자를 한번 캐보세요. 이렇게 한 겁니다. 근데 우리가 보통 깎아서 130g이 되려면요, 평균적으로 감자는 150g이 돼야 됩니다. 근데 150g 되는 게 지금 보시면 150g 이상이 얼마나 나왔냐. 한 평에서 45%밖에 안 나왔습니다. 45%는 급식에 사용할 수 있는 것, 그리고 나머지 55%는 급식에 사용 못하는 감자, 이렇게 나왔다는 거예요. 그럼 저 사용 못하는 55%의 감자는 생산자는 어떻게 해야 되죠? 팔 데가 없는 거죠. 이게 소통의 얼굴이 보이는 관계의 급식이라고 우리는 얘기를 했지만 사실은 전혀 소통이 되지 않고 불통이고 생산자의 어떤 아픔만 계속 가중시켜 왔다는 거죠. 양파 한번 보실까요? 양파도 양파 농가에 가서 직접 해보았습니다. 양파는 더 문제가 컸어요. 학교에 갈 수 있는 양파는 전체 양파의 36%, 못 가는 양파는 64% 이렇게 됐다는 거죠. 저 농가는 저 64%의 양파를 어떻게 할까요? 가지고 있다가 상하고 시장에도 못 나가고 학교 급식에도 못 나가고 이렇게 될 수밖에 없다는 거죠. 다시 한번 여기서 상기시켜 드리겠습니다. 우리는 뭐라 그랬죠? 친환경 농산물의 품위 기준은 어떻다? 예, 친환경 농산물의 품위 기준은 없다. 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 나누는 게 친환경 농산물의 품위 기준이다. 누가 그랬냐? 예, 국립농산물품질관리원에서 얘기했습니다. 자, 왜 품위가 저하되면 학교 급식에 못 가나를 한번 알아봤습니다. 학교에서 가장 논란인 건요, 우리가 뭐 잎채소가 올라갔을 때 벌레 구멍이 생기면 비위생적이다, 이렇게 생각하는 거예요. 벌레가 어떤 작물에, 상추에, 아욱에 구멍을 냈는데 그것들은 벌레가 기어다녔으니까 비위생적이다, 이렇게 생각하는 거죠. 근데 당연히 화학농약을 하지 않으니까 그 작물에는요, 곤충이 서식할 수 있고 그 곤충이 그 작물을 먼저 먹었다는 것, 구멍이 있다는 것들은 그 과정을 통해서 곤충들이 안전하다는 것들을 증빙해줬다, 뭐 이렇게 판단하실 수도 있잖아요. 근데 벌레구멍이 나오면 학교에서는 난리가 납니다. 아이들이 사진 찍고 엄마한테 보내고, 엄마는 또 학교 운영위원장한테 보내고, 운영위원장은 교장한테 전화해가지고 영양사 선생님 혼내고, 이렇게 되는 거죠. 근데 친환경에 대한 이해를 정확하게 하지 않고 있다 보니까 친환경 농산물에 벌레구멍이 있다, 근데 이런 것들에 대한 용납이 되지 않고 있다는 겁니다. 그래서 아이들의 크기에 맞게
해줘야 되는 거 아니냐, 또 이런 주장도 하십니다. 만약에 학교에 상추가 들어갔어요. 상추가 너무 크면 아이들이 한 손에 쥐고 싸먹기가 너무 힘들죠. 그럼 아이들의 크기에 맞게 들어가면 되죠. 작아야 되겠죠. 그럼 그 작은 것들은 또 기준에, 상품의 기준에서 벗어나게 됩니다. 그리고 아침에 급식 식재료가 들어올 때 운영위원회 어머니들이 검수를 하시는데, 검수 과정에서 이게 너무 작아 보이거나 벌레구멍이 있다거나 이러면 학교에 민원을 넣으니까 영양사 선생님들이 힘들어 하신다는 거죠. 그리고 조리사 선생님들이 싫어한다는 얘기도 많이 주셨어요. 조리사 선생님들이 감자가 작거나 양파가 작거나 이러면은 작업하기 너무 힘드니까 너무 힘듭니다, 이렇게 얘기해요. 물론 그건 이해는 합니다. 왜냐하면 짧은 시간 내에 학교에서 조리를 하기 때문에. 저는 우리 생산자분들이 정말 기회가 된다면 내가 들어가는 학교에 한 번쯤 가셔서 내 식재료가 어떻게 쓰이는지 한 번씩 그 경험을 해보셨으면 좋겠어요. 그리고 아이들이 먹는 모습을 한번 보시면 정말 더 좋을 것 같아요. 근데 조리사 선생님들이 감자가 작고 양파가 작고 이러니까 싫어해요, 그 얘기가 있었어요. 근데 조리사 선생님이 이렇게 얘기하시는 거예요. 우리를 뭘로 보시는 겁니까? 우리는 전문가입니다. 우리는 감자가 크던 작건 간에 손에 잡히면 뭐든지 그냥 쓸어냅니다, 이렇게 얘기하시는 거예요. 그러니까 감자가 크고 작고 이런 건 상관이 없다는 거죠. 또 일반 농산물, 화학 비료를 쓰는 일반 농산물에 비해서 유기농산물은 당연히 크기가 작을 수밖에 없죠. 하지만 학교에서는 손해가 아닙니다. 왜냐하면 급식이라고 하는 유통은 다 킬로그램 단위로 들어가기 때문에 충분한 양이 들어가고 있다라는 거죠. 예, 가격에 대한 논란을 조금 얘기 드리겠습니다. 그래, 친환경 농산물이 비싸대요. 친환경 농산물이 비싸서 급식 행정을 운영하는데 많은 어려움들이 있다, 이렇게 얘기하시는 분들이 많습니다. 그래서 급식비를 한번 조사해 봤습니다. 자, 친환경 농산물은 비싼가 적정한가? 예, 주요 품목의 평균 가격. 친환경 농산물의 주요 품목은 뭐죠? 주로 가장 많이 쓰이는 건 구근류가 많습니다. 감자, 당근, 고구마, 양파, 이런 구근류에다가 더 많이 쓰이는 건 이제 나물류, 양배추가 또 많이 쓰이고요. 나물류 중에는 참나물, 방풍나물, 이런 나물류들이 많이 쓰이고, 시금치, 이런 것들이 많이 쓰입니다. 자, 일반 농산물을 100으로 봤을 때 유기농은 160, 무농약은 160. 이건 어디서 나왔냐면요, 농림축산식품부가 친환경 농산물 유통 활성화 대책이라고 하는 것들을 내세울 때 이 정도의 가격이면 친환경 농산물의 가격은 적정하다, 이렇게 합니다. 근데 친환경 유통센터의 가격을 한번 비교해 봤더니 친환경 유통센터에 들어가는 친환경 농산물이요, 상당히 저렴했어요. 1.27%, 그러니까 127%. 일반 농산물에 비해서 27% 정도 높더라. 근데 농림부에서는 160%, 60% 정도 높은 걸 기준으로 한다, 이렇게 봤습니다. 근데 농촌경제연구원의 조사 자료가 하나 있었습니다. 소비자가 요구하는 친환경 농산물의 적정 가격은 어떻게 될까 한번 조사해 봤더니 유기농산물은 1.74%, 그러니까 174%죠. 무농약은 1.49%에서 1.57% 이렇게 가격 차등이 있었습니다. 근데 하지만 지금 현재 우리가 친환경 급식에서 유기농산물과 무농약 농산물을 가격을 따로 지정하진 않습니다. 유기나 무농약이나 같은 가격에 들어가고 있는 거죠. 그래서 영양사 선생님들은 주로 친환경 농산물은 그럼 얼마나 더 가격이 설정되면 좋을까요를 여쭤봤더니 선생님들은 한 10% 내외, 그러니까 110% 내외에서 가격이 형성됐으면 좋겠다. 근데 우리 사회적으로 합의한 금액은요, 주로 1.5에서 1.7, 그러니까 150에서 140 사이 이렇게 돼 있는 거고요. 친환경 유통센터에 실제적으로 들어가는 건 130 정도의 수준에 들어가고 있다. 그래서 전혀 비싼 게 아니다. 그럼 우리가 서울시나 서울시 교육청에서 친환경 농산물에 로 만드는 급식의 단가는 어떻게 될까 한번 조사해 봤습니다. 자, 지금 보시는 화면이
1인당 학교 급식비, 그 학교 급식비 안에는요, 식품비와 인건비가 같이 들어 있습니다. 식품관리비는 식품관리비와 인건비, 그러니까 식품을 구매하는 비용과 인건비가 같이 들어가 있는데요. 그 지난해 대비 각급 학교별로 얼마나 올랐냐? 2021년보다 2022년에는 6%에서 7.3%를 인상해 줬습니다. 왜 인상했을까요? 당연히 모든 물가 동향이 계속 오르잖아요. 근데 물가가 오를 때 저렇게 급식비는 올랐지만 우리 농가들의 농산물은 전 잘 오르지 않은 것 같습니다. 농산물은 계속 그 가격이 정체되어져 있고요. 한 끼당 급식비를 받습니다. 한 끼당 급식비. 초등학생이 5,256원, 중학생은 6,043원, 고등학생 6,225원, 특수학교 5,801원, 그리고 유치원 급식비는 공립은 3,711원, 인건비는 별도로 지급합니다. 그렇기 때문에 포함이 안 돼 있죠. 보통 사립의 유치원은 5,572원 이렇게 지원해주고 계시더라고요. 자, 이런 걸로 봤을 때 1인당 급식비가 초등학교 기준으로 5,256원. 저희가 단체 급식하는 제가 서울시청에 우리 그 점심 식사를 먹는 공무원들의 점심 식사를 먹는 그 식당의 급식비를 조사해 보면요, 3,500원이 넘지 않습니다. 보통 케이터링 하는 데가 3,500원이 넘지 않아요. 근데 충분히 친환경 농산물을 사용할 수 있도록 급식비를 책정해서 드리고 있다. 근데 계속 비싸다는 얘기들이 나오고 있는 겁니다. 왜 비쌀까? 한번 고민해 보셨나요? 계속 소비자들은 학교 현장에서는 친환경 농산물이 비싸다고 하는데 왜 비싸게 먹고 있는 것일까? 한번 생각해 보신 분들 계실까요? 첫 번째는요, 과도한 전처리에 있습니다. 과도한 전처리. 혹시 경남의 생산자분들 중에 감자를 생산해서 학교 급식에 넣어 보신 적 있나요? 본인이 서울의 급식에 보낼 때는 감자는 그냥 흙이 묻은 상태로 박스에 담겨서 가지요. 하지만 가는 중간에 전처리라고 하는 과정이 거칩니다. 외국에서는 감자 요리는요, 껍질을 주로 까지 않고 먹는 요리가 많습니다. 이런 것들이죠. 근데 우리나라는요, 학교 급식 현장에서는 저렇게 껍질이 있는 음식을 내면 또 난리가 납니다. 어떻게 껍질을 먹어? 이렇게 되는 것들이죠. 그러니까 어떻게 해서 가죠? 껍질을 다 탈피해서 갑니다. 탈피하는 과정에서 요구 조건이 있습니다. 감자는 감자에 그 눈이 있습니다. 눈이 좀 엄폭하게 들어가 있죠. 그것까지 완전히 깎아달라고 요구합니다. 그러니까 사람들의 생각에는 그 움폭하게 들어가 있는 그 부분에 뭔가 독소나 아니면은 건강에 안 좋은 것들이 들어갈 수 있다라고 판단한 거죠. 그러면서 감자를 깎아내기 시작하는데 어떻게 깎고 있냐? 제가 직접 감자를 전처리하는 업체에 가서 한번 봤습니다. 이렇게 깎아내고 있더라고요. 감자의 씨눈이 하나도 안 보입니다. 무슨 생유를 깎아놓은 것 같은데 저렇게 깎아내면 도대체 감자 하나를 가지고 몇 %를 깎아냈을까 고민이 들더라고요. 그래서 작업일지를 좀 가져오십시오 해서 그 작업일지를 하나 사진으로 찍었습니다. 그 작업일지를 한번 보여드릴게요. 자, 지금 왼쪽에 감자를 작업한 날짜가 있고 들어온 무게, 나간 무게, 그리고 수율이라고 하죠. 그 수율은 뭘까요? 감자가 20kg가 들어와서 만약에 15kg가 나갔으면 나머지 5kg는 껍질로 깎여져 나갔다는 거죠. 근데 몇 프로를 감자로 남겼냐 이런 겁니다. 맨 위에서부터 쭉 보시면 67%, 64%, 뭐 63%, 62%까지. 자, 감자 하나를 두고 생각해 보세요. 감자 하나에 62%를 깎아 먹었다는 얘기입니다. 단가가 올라갈까요? 안 올라갈까요? 가격이 올라가죠. 왜냐하면 62% 깎였으면요, 38%는 버려졌다는 내용이잖아요. 38%의 비용까지 지불하고 감자를 가져갔는데 학교에서 요구하는 것들은 38%를 깎아서 내버렸다. 그럼 당연히 그 38%만큼 비용은 상승하게 되지요. 근데 더 무서운 게 있었습니다. 이걸 보고 저는 정말 깜짝 놀랐어요.
학교에서 감자를 주문하는데 이런 감자를 주문합니다. 알감자. 우리 감자조림 해먹는 알감자를 요구한 거예요. 알감자를 요구했더니 그 급식업체에서 알감자를 깎는데 작은 알감자가 없으니까 큰 거를 갖다가 작은 알감자로 만들어서 보내는 겁니다. 그래서 몇 프로대로 깎였냐 한번 봤습니다. 그게 바로 사진의 오른쪽에 있습니다. 몇 프로죠? 37%. 그러면은 63%를 깎아서 버렸다는 얘기입니다. 63%를. 자, 그러니까 단가가 올라갈 수밖에 없죠. 어떤 다른 조리법에 의한 것들이 이것들을 좀 알뜰하게, 우리가 이제 친환경 급식이잖아요. 친환경 급식은 어떤 사회적이고 환경적이고 경제적인 것에서 더 친환경적이어야 되죠. 그러려면 저렇게 37%만 먹고 63%는 깎아버리는 이런 행위는 좀 없어져야 되지 않을까 이렇게 판단합니다. 친환경 농산물을 대하는 자세도 저희가 볼 수 있는 자료가 하나 있는데요. 바로 이런 겁니다. 우리나라 사람들하고 유럽의 국민들한테 물어봤습니다. 왜 친환경 농산물을 소비하십니까? 이렇게 물어봤더니요. 한국은 95.5%가 안전성 때문에 먹습니다. 이렇게 얘기했다는 거예요. 그리고 42.5%는 영양가 때문에 먹고 35%만 환경보호 때문에 먹는다. 이렇게 얘기했다는 겁니다. 근데 유럽의 국민들한테 물어봤더니 왜 친환경 유기농산물 드세요? 이렇게 물어보니까 83%가 환경보호 때문에 먹고 81%는 GMO나 방사능을 기피할 수 있어서, 그리고 78%는 지역의 제철에 우리 농산물을 소비할 수 있어서 우리 농민들의 제철 농산물을 소비해 주려고 친환경 농산물을 먹습니다. 이렇게 했다는 겁니다. 친환경 농산물로 학교급식이라고 하는 교육을 통해서 우리는 무엇을 얻을 수 있을까요? 우리가 얻는 게 단순히 몸에 안전한 것, 영양가 이런 것만 얻을 수 있을까요? 아닙니다. 친환경 농산물의 사회적 비용을 한번 보겠습니다. 친환경 농산물의 사회비용입니다. 첫 번째, 땅과 물, 대기를 살리죠. 요즘 가장 핫한 게 뭐죠? 탄소농법 아니면 탄소 중립 이런 것들이죠. 어떻게 탄소를 중립하나요? 지구상에서 탄소를 토양에다가 묻을 수 있는 기제는 무엇이 있죠? 첫 번째는 숲이고요. 두 번째는 농업입니다. 대기 중에 탄소를 입에서 끌어들여서 식물체의 입에서 끌어들이죠. 광합성을 통해서 입에서 끌어들이고 뿌리로부터 물을 끌어올려서 만나서 뭘 하죠? 탄소 동화 작용을 하죠. 그리고 식물체에 끌어들인 40%에서 70%의 이산화탄소는 다시 토양에 갇히게 됩니다. 그것을 하는 게 유기농업이죠. 그래서 외국에서는, 유럽에서는 유기농업을 통해서 2030년까지 유기농가를 지금의 한 14%대의 유기농가를 25%까지, 그러니까 4명 중에 1명은 유기농을 하는 농가들로 만들어서 그 농가들을 통해서 탄소를 중립시키겠다. 어떤 방식으로? 농민들한테 농업의 보조금을 줌으로써, 환경직불 보조금을 줌으로써 탄소를 중립하겠다. 이렇게 발표하고 있는데요. 사실 대한민국에서는 이런 것들이 발표되고 있지 않습니다. 첫 번째 기제, 땅과 물, 대기를 살린다. 지구온난화를 방지한다. 소농, 가족농을 보호한다. 적은 친환경 농가들을 더 많이 조직하면 소농, 가족농을 보호할 수 있죠. 하지만 대농들만 급식에 들어간다면 소농들이나 가족농들은 다 망할 수밖에 없는 겁니다. 친환경 농업의 기반을 확대해서 경관을 살릴 수 있다. 그 많은 경관의 살림, 그리고 가족농의 보호, 지구온난화 방지 이런 것들로 좋은 일자리를 만들어낼 수 있다. 로컬 푸드와 지역 경제를 활성화할 수 있다. 식량 주권을 보장한다. 미래 세대의 건강을 살릴 수 있다. 그리고 전통의 식생활과 문화를 살린다. 이런 사회 비용들이 눈에 보이진 않지만 켜켜이 쌓이게 되는 것들이죠. 자, 그럼 친환경 학교급식을 시작한 이유를 몇 가지 한번 찾아볼게요. 우리는 생산자지만
생산자지만 친환경 급식을 왜 하게 됐을까? 친환경 급식이 시작된 지가 10년 됐습니다. 그 10년의 역사를 지나고 있는데요. 친환경 급식을 하게 된 이유를 알려드리겠습니다. 아이들은 평등한 교육 환경에서 자라야 합니다. 근데 급식은요, 사실은 한 끼 밥을 먹이는 게 아니라 아이들에게 평등을 교육하는 시간입니다. 돈이 많은 친구나 아버지가 부자거나 아버지가 가난하거나 집이 잘 살거나 못 살거나 똑같은 음식을 섭취함으로써 평등의 사회를 이해하게 된다는 겁니다. 불평등을 해소하는 거죠. 그리고 친환경 급식은 곧 교육입니다. 친환경 농업을 통해서 조금 전에 얘기했던 환경을 보존하고 이산화탄소를 격리시켜서 대기오염을 막고 이런 과정들이 다 교육의 기제라는 거죠. 근데 사실은 많은 교육을 하고 있지는 않습니다. 왜 교육을 안 하고 있죠? 그냥 한 끼 밥을 주는 거에 대해서 좀 급급해 하고 있다는 거죠. 아이들을 먹거리 시민으로 키웁니다. 자, 한번 생각해 봅시다. 좋은 친환경 농산물을 먹고 좋은 신체가 되고 좋은 정신이 깃들어서 그 아이들이 컸을 때 좋은 사회에 나가서 좋은 직장에 가고 어떤 높은 자리에 앉아서 좋은 정책을 많이 만들어야 우리 어르신들을 위한 정책, 뭐 아니면은 약자를 위한 정책, 이런 것들을 많이 만들면 사회가 건강해질 거 아닙니까? 근데 안 좋은 음식 먹고 안 좋은 정신이 깃들고 몸은 병들어서 어떤 높은 자리에 앉아서 나쁜 정책을 만들면 그 피해는 누가 봅니까? 그건 우리 국민들이 보는 겁니다. 그렇기 때문에 친환경 농업, 또 특히 친환경 급식을 아이들에게 주는 궁극적인 목적은요, 물론 아이들의 건강, 사회의 건강 이런 것들도 있지만 그 아이들을 통해서 미래 세대가 나중에 책임질 그 사회가 맑고 투명하고 건강하면 우리가 노후에 사는 그 사회도 훨씬 더 좋아질 것이다. 이런 견지에서 급식을 하는 겁니다. 자, 그래서 친환경 농산물은 이제 공공재죠. 저희가 친환경 농산물 유통을 하는데 전체 친환경 농산물 100으로 봤을 때 학교 급식으로 들어가는 게 39개가 들어가고 있습니다. 급식으로 39개. 그건 학교 급식뿐만입니다. 공공급식이라고 하는 유치원, 어린이집, 아니면 앞으로 우리가 하려고 하는 군대 급식, 병원 급식, 복지관 급식, 그리고 공무원들 사회의 공무원 급식, 이런 것들은 아직 하지도 않았어요. 친환경 농산물은 충분히 이제 어떤 사제가 아니라 공공재로서의 가능을 갖고 있다. 왜냐하면 친환경 농업 육성법 20년 만에 친환경 농산물의 전체적인 유통이 급식 10년사 안에서 39%가 들어가고 있다는 거예요. 급식으로만. 그러니까 친환경 농산물은 이제 공공재이다. 친환경 급식을 처음 했던 서울시청의 박원순 시장, 돌아가셨지만요. 이분이 한 얘기가 있어요. 이분이 한 얘기가 친환경 급식은 농민의 정신을 먹고 자라는 거다. 그러니까 우리 친환경 농업인들이 더 열심히 해주시고 그 노고에 감사드립니다. 항상 이런 얘기를 했습니다. 우리는 농민의 정신을 먹고 자라는 거죠. 자, 부작용의 가능성이라고 하는 부분들이 있습니다. 우리 친환경 농산물 품위는 사실 품위 자료집이 있습니다. 작년에 농식품부랑 같이 해서 그 품위 자료집에 어떤 추가 내용들을 넣고 그 품목별로 뭐 크기나 이런 것들을 다 설정했죠. 그 크기가 상등급에 준하는 것들로 설정을 했고요. 물론 그 안에 보면 너무 이것들을 어떤 그램 단위나 키로 단위나 크기 단위 이런 것들로 빡빡하게 해놓은 것들을 조금 느슨하게 해놓은 이유가 있습니다. 그거는 친환경 농가들이 더 많은 농산물이 학교에 갈 수 있도록 하기 위해서 했다는 거죠. 어떤 부작용의 가능성, 그러니까 이런 것들은 배제돼야 된다라고 하는 것들은 그 내용 안에는 없습니다. 근데 실제로 그 내용들을 한 가지 보여드리겠습니다. 보여드리는 사진 맨 좌측에 사진이 흑백이지만 옛날 사진은 아닙니다. 베트남에서 베트남전에 참전한 을맹군들의 자녀들의 그 자녀들이 왜 저렇게 태어날까요? 우리는 잘 알고 있죠. 우리가 관행농업에서 쓰고 있는 제초제, 그것의 원조가 뭐죠? 제초제의 원조격, 다들 알고 계시죠? 그건 이제 고엽제라고 하는 겁니다. 잎을 말려버리는, 제초제는 풀을 말려버리는. 어떻게 보면 제초제의 원조격인데 그것들이
전쟁에서 쓰였죠. 월남전에서 쓰였고 그 월남전에서 뭐 미국은 비행기로 뿌렸지만 월남전에 참전한 한국 군인들은 그걸 어떻게 했죠? 철모 바가지로 퍼서 뿌리기도 하고 아니면 그거 없으면 손으로도 막 뿌리기도 했답니다. 정글에 숨어 있는 월맹군들을 잡아내기 위해서. 근데 사람한테는 피해가 없을 거라 이렇게 얘기했어요. 작물, 식물만 말리지 사람한테는 피해가 없을 거다 이렇게 하고 개발한 게 고엽제 내지는 제초제입니다. 근데 아이들이 저렇게 태어나요. 우리나라의 고엽제 전우회라고 하는 거 도대체 왜 있을까요? 예, 그분들이 그 많은 피해를 그분들의 자녀들도 지금 보고 있기 때문에 있는 겁니다. 이게 부작용의 피해죠. 그 바로 밑에 자 제초제라고 하는 게 하나 나오고 그 바로 밑에 사진은 미군들이 한국전에서 농약을 뿌리고 있는데요. 왜 저 DDT라고 하는 지금은 이제 사용이 중지됐죠. 1979년도에 DDT의 사용은 금지됐습니다. 근데 저 DDT가 토양에서 나올까요, 안 나올까요? 아직도 나오고 있습니다. 2017년도에 살충제 계란 사건에서 나왔던 살충제, 그 살충제 중에 2군데는 DDT였습니다. DDT가 현재 닭을 방사해서 키우는 그 닭의 몸을 통해서 알에서 나온다는 건요. DDT라고 하는 농약은 방광기를 갖지 않고 있다는 얘기입니다. 방광기 없이 그냥 땅 속에 갇혀 있다가 그 닭이 발로 흙을 젖히고 그 안에 모래를 주워 먹었는데 그 안에 DDT가 닭의 몸으로 들어가서 닭의 똥에도 나오고 깃털에도 나오고 달걀에도 나오고. 이거는 79년도면 근 40년이 지났습니다. 40년이 지났는데 40년 동안 저 DDT라고 하는 농약은 방광기를 갖지 않았다. 이런 겁니다. 아직까지 나오고 있다. 근데 거기다 계속해서 또 우리는 어떤 농약들을 뿌리고 농사를 짓는다면 이 지구는 그냥 망가질 거다. 근데 왜 저 사진에서 보는 군인들이 저걸 뿌리고 있을까? DDT는 원래 농약으로 개발되지 않았습니다. 처음에는 전쟁 때 군인들의 어떤 위생을 위해서 살충제로 개발됐죠. 그래서 어떤 사진을 DDT를 인터넷 같은 데 쳐보면 군인들이 막 몸에다 뿌려주는 사진이 나옵니다. 저희 아버지도 전쟁 세대신데 아버지도 미군들이 자기 머리에다가 DDT를 뿌려줬다 뭐 이런 얘기 하시더라고요. 상당히 고마워하시던데 별로 그렇게 고마워할 건 아닙니다. 자, DDT는 원래부터 살충제가 아니었다. 군인들이 쓰기 위해서 만들었지만 전쟁이 끝나고 종식이 되고 어디로 왔냐, 어디로 눈을 살폈냐 이런 거죠. 예, 농업으로 왔다는 겁니다. 또 하나 오른쪽에 보이시는 폭탄이 보이시죠? 지금은 뭐 수소폭탄, 핵폭탄을 주로 얘기하지만 세계대전이 있을 때 폭탄의 원료는 염화 암모늄입니다. 화학비료의 원료는 뭡니까? 염화 암모늄입니다. 폭탄을 만들던, 제조하던 그 기술로 화학비료를 만들었던 겁니다. 화학비료를 개발한 사람들은 누구죠? 대기 중에 70%나 있는 질소를 고정할 수 있는 방법, 그 방법을 보통 보시 하버법이라고 합니다. 노벨상을 받았죠. 보시랑 하버라는 친구가 대기 중의 질소를 응축시켜서 염화 암모늄을 만드는 과정을 발견해서 노벨 화학상을 받았습니다. 노벨 화학상을 받았지만 그 질소를 고정시켜서 처음에 비료로 썼던 게 아닙니다. 어디에 썼을까요? 예, 전쟁에 썼습니다. 폭탄을 만들었죠. 질소 폭탄을 만들어서 무수히 많은 사람들을 죽이게 됐죠. 세계대전이 끝났습니다. 그 질소 염화 암모늄을 만드는 그 기술이 아직도 살아있어요. 그것들을 어디로 가져갔나요? 화학 비료를 만드는 쪽으로 눈을 돌리게 된 겁니다. 자, 얼마 전에 저도 양평에서 벼농사를 하고 있는데요. 경제사업부에 이제 종자를 조금 사러 갔는데 동네 어르신들이 난리 났어요. 지금 기름값이 막 2,000원대 올라가고 있잖아요. 기름값이 올라가면 화학비료의 값도 올라갑니다. 왜죠? 대기 중의 질소를 응축시키는 그 기제는 뭐예요? 그거는요, 석유 자원입니다. 열 에너지로 공기를 응축시키기 때문에 엄청나게 많은 석유 자원이 들어가죠. 그러다 보니까 기름값이 뛰면 화학비료의 값도 올라가게 된다는 겁니다. 안타깝게도 저기 보셨던 고엽제, 그 제초제, 그 밑에 살충제라고 하는 농약, 그 옆에 보였던 질소폭탄을 만들던 지금 화학비료, 이것들은 한 회사에서 만들었습니다. 역사적으로 엄청나게
많은 부를 가진 그 회사 누군지 아실 거예요. 농업, 다국적 농업 하면은 생각나는 그 회사가 만드는데 그 회사가 요즘에 뭘 만들고 있나요? 우리의 먹거리를 점점 점령하고 있습니다. 뭘로요? 세계 대두의 70%, 세계 옥수수의 60%를 그 회사가 생산하고 있죠. 그걸 생산해서 어떻게 하죠? 우리의 먹거리로 들어오고 있죠. 우리가 먹고 있는 된장, 간장, 고추장 뭘로 만듭니까? 예, 우리는 표시도 할 수 없는 GMO 콩, GMO 사료, GMO 옥수수로 GMO 사료를 만들고 그걸 소를 먹여서 소고기를 먹고 있는 그런 상태라는 거죠. 그 회사가 아직도 거기는 전쟁을 통해서 돈을 벌고 있는 겁니다. 예전에는 화학비료 아니면 화학농약 지금도 만들고 있죠. 아니면 제초제, 글리포세이트라고 하는 제초제 이런 것들을 만들던 회사가 거기에 플러스 이제는 농업의 생산까지 가담하면서 전 세계의 먹거리를 쥐고 그것들로 전쟁을 하고 있는 겁니다. 그렇게 생각하지 않으신가요? 오른쪽에 밑에 보이는 샘표 간장에 논GMO라고 써 있습니다. 우리나라 샘표 간장인데요. 우리나라에서 팔지 않는 간장입니다. 베트남에 가서 저 간장을 처음 보고 깜짝 놀랐습니다. 우리나라에서는 논GMO 간장도 없을 뿐더러 논GMO라고 하는 저렇게 표시를 하면요. 우리나라는 표시법 위반이 됩니다. 5천만 원 벌금을 내야 돼요. 근데 우리나라 저 회사는 저런 것들을 만들어서 외국에다가 판매하고 있는 거죠. 미국에 갔더니 미국의 슈퍼마켓에도 다 논GMO 간장이 있습니다. 우리나라만 없습니다. 우리나라 슈퍼에 가서 한번 저 똑같은 간장병을 보시고 확인해 보세요. 저 간장병에 저 금딱지는 붙어 있습니다. 똑같이. 그리고 거기에 뭐라고 써 있냐면 넘버원 이렇게 써 있습니다. 도대체 뭐가 넘버원이라는 걸까요? 한번 상상해 보십시오. 자, 상품의 내재성이라고 하는 것들로 한번 들어가 보겠습니다. 우리는 아주 똑같은 상품을 요구합니다. 예. 저렇게 고구마도 크기가 다 똑같아야 되는 거죠. 호박도 크기가 똑같아야 되는 거죠. 왜 그럴까요? 근데 저런 것들은 사실은 자연계에는 없습니다. 자연계는 아주 다양한 스펙트럼의 품위를 만들어낼 뿐입니다. 이런 거죠. 예. 우리 유기농 처음 할 때 지금은 좀 그렇지 않은데요. 딸기의 크기가 크건 작건, 토마토의 크기가 크건 작건 같이 담는 것. 저거는 사회에서 보면 잘난 사람과 못난 사람을 그냥 같이 다 사회의 구성원으로 봐주는 것. 그런 철학이 담겨 있는 겁니다. 유럽의 어느 지역에 갔더니 저런 복숭아를 팔더라고요. 전 소비자들이 저걸 사갈까? 아마 우리나라의 마트에 저런 복숭아를 팔면 그 마트는 문을 닫아야 되지 않을까 이런 생각을 했습니다. 서울시에 있을 때 저는 저런 호박 요즘 많이 하시죠? 경남에서도 엄청 많이 하실 걸로 생각됩니다. 저 호박을 보고 너무 마음이 아팠습니다. 저걸 유기농으로 봐야 될까? 저걸 친환경으로 봐야 될까? 저 인큐 애호박 안에 들어있는 호박은 얼마나 많은 스트레스를 받을까? 그래서 어떤 호박이 좋은가 선생님들한테 설문조사를 한번 해봤습니다. 그랬더니 선생님들이 뭐라고 대답하냐면요. 어떤 애호박 드시고 싶으세요? 그랬더니 한 71.1%가 생긴 대로의 애호박, 그리고 나머지 28%가 어떠면 어때요? 인큐 애호박도 좋고 다 좋아요. 그래서 인큐 애호박 하는 선생님들한테 다시 물었어요. 인큐 애호박 왜 좋으세요? 그랬더니 잘랐을 때 예쁘대요. 크기가 일정하고 아이들한테 정확하게 나눠줄 수 있다. 이렇게 얘기하시더라고요. 그래서 그럼 선생님 자녀분들한테 어떤 애호박을 먹이고 싶으세요? 물어봤더니요. 거의 94.5%가 우리 자녀들한테, 내 자녀한테는 뭐예요? 자연 그대로 생긴 건강한 애호박 먹이고 싶다. 이렇게 얘기하시더라고요. 참, 우리가 급식을 처음 했던 이유를 알잖아요. 급식, 친환경 급식은 모든 아이들이 평등하게 먹기 위해서 했다는 것들이죠. 근데, 내 아이, 남의 아이 가릴 것 없잖아요. 우리의 모든 아이들을 위해서 친환경 농산물을, 골고루 잘생겼거나 못생겼거나 드리는 게 우리 생산자들에게 도움이 될 것이다 이런 겁니다. 예, 제 얘기는 다 끝났고요. 조금 재밌는 사진 하나가 있어서 보여드립니다. 예, 저기 히어로들이 농사를 짓고 있죠. 자, 우리는 어떤 농부들이에요? 우리는 어떤 농부들입니까? 예, 우리는 지구를 지키는 농부들인 거죠. 예, 경청해 주셔서 고맙습니다. 건강하시고요. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.